In last lectures, we completed the poultry farming and insects of economic importance. Today, we are going to discuss about the epidemiology of diseases, that is unit second. In this, we are going to study about the transmission, prevention and control of diseases, that is tuberculosis and typhoid. So first we see about the epidemiology of diseases. Epidemiology म्हणजे काय? That is मराठीत साथीचा रोग म्हणतोय किंवा महामारी. आता आपण जो शब्द ऐकवत आलेले महामारी, करोना किंवा कोविड. So first we see about the epidemiology, that is the term or word epidemiology comes from Greek word that is epi meaning on or upon and demos meaning people and logos means to study. म्हणजे माणसावरचं जी रोग येणार आहेत आलेले आहेत त्यांच्यावरचं स्टडी करणं म्हणजे epidemiology. Epidemiology is the distribution and determinants of health related status or events in specified populations and the applications of this study to the control of health problems. Then we will see the distribution. Epidemiology is concerning with the frequency and pattern of health events in a population. Frequency refers not only the number of health events such as the number of cases of meningitis or diabetes in a population, but also to the relationship of that number to the size of the population. The resulting rate allows epidemiologists to compare disease occurrence across different populations. Pattern refers to the occurrence of health-related events by time, place, and person. Time patterns may be annual, seasonal, weekly, daily, hourly, and weekend. Place patterns include geographical variation, urban or rural differences, and local location of work sites or schools. Personal characteristics includes demographic factors which may be related to risk of illness, injury, or disability such as age, sex, marital status, and socio-economic status, as well as behaviors and environmental exposures. Then the determinants. Epidemiology is also used to search for determinants, which are the causes and other factors that influence the occurrence of disease and other health related services. But happens म्हणजे डिसीज कशामुळे झालं, कॉजेस, दुसरी कुठले फॅक्टर्स अवलंबून आहेत, व्हाय अँड हाऊ, कसं आणि का झालं, ह्या सगळ्या कारणं ह्याच्यामध्ये येतात. Then health related states or events. Epidemiology was originally focused exclusively on epidemics of communicable diseases, but this subsequently expanded to address epidemic communicable diseases and non-communicable infectious diseases. That means anything that affects well-being of population.
म्हणजे ह्या पॉप्युलेशनवरती काय अफेक्ट होते, काही जरी अफेक्ट झालं, that is concerning with the status or events. Then the application, epidemiology is not just the study of health in population. हे फक्त स्टडीच नाही आहे. It also involves applying the knowledge gained by the studies to community based practice. म्हणजे अभ्यास करून जो काही नॉलेज मिळालेला आहे त्या नॉलेजचा उपयोग त्या कम्युनिटीवरती करायचा आहे. लाईक द प्रॅक्टिस ऑफ मेडिसिन, द प्रॅक्टिस ऑफ एपिडेमिओलॉजी इज बोथ अ सायन्स अँड अ आर्ट टू मेक द प्रॉपर डायग्नोसिस अँड प्रिस्क्राईब ॲप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर द पेशंट. म्हणजे त्या पेशंटला ट्रीटमेंट किंवा मेडिसिनसुद्धा सांगायचं आहे. दॅट मीन्स प्रपोज ॲप्रोप्रिएट प्रॅक्टिकल अँड ॲक्सेप्टेबल पब्लिक हेल्थ इंटरव्हेन्शन्स टू कंट्रोल अँड प्रिव्हेंट डिसीज इन दी कम्युनिटी. जसं आपण ह्या कोरोनाच्या महामारीमध्ये काही प्रिव्हेशन सांगितलेले आहेत. कॉन्टॅक्टमध्ये जायचं नाही, किंवा मास्क वापरायचं, किंवा अंतर ठेवायचं, अशा ज्या प्रिव्हेन्शन्स आहेत ते सांगितलं पाहिजे. देन वी स्टडी अबाउट दी इपिडेमिओलॉजी ऑफ ट्युबरक्युलोसिस, किंवा आपण त्याला TB म्हणतोय. ट्युबरक्युलोसिस और TB as it's commonly called as a contagious infection that usually attacks your lungs. कॉन्टॅजियस म्हणजे कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यानंतरच हा TB होत असतोय. इट कॅन स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ युअर बॉडी लाईक युअर ब्रेन अँड स्पाइन. अ टाईप ऑफ बॅक्टेरिया कॉल्ड मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस. आता हे कशामुळे होते? हे बॅक्टेरिया आहे, त्याचं नाव आहे मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस. In the early 20th century, TB was a leading cause of death in the United States. म्हणजे 20व्या शतकामध्ये युनायटेड स्टेट्समध्ये हा एक महामारी झालेला होता. जास्तीत जास्त डेथ ह्या TBमुळे होत होतं. टुडे मोस्ट केसेस आर क्युअर्ड विथ अँटीबॉडीज, बट इट टेक्स अ लॉंग टाईम. यू हॅव टू टेक मेडिकल्स और मेडिसिन्स फॉर ॲटलिस्ट 6 to 9 months. म्हणजे आता हा TB क्युअर होते, पण 6 ते 9 महिने ही औषधं घ्यायला पाहिजे किंवा अँटीबायोटिक्स घ्यायला पाहिजे. नाव दी टाईप्स ऑफ TB. त्याच्यातली किती प्रकार आहेत? त्याच्यामध्ये 2 प्रकार आहेत, एक लॅटेंट TB आणि एक ॲक्टिव्ह TB. आता लॅटेंट म्हणजे काय? हे जर्म्स आपल्या बॉडीवर असतात आणि ज्या वेळेला तुमच्याकडं इम्यून पॉवर असते त्यावेळेला ती काही करू शकत नाही, आणि ज्या वेळेला आपलं इम्यून सिस्टीम कमी होते त्यावेळेला ही स्प्रेड होते आणि अटॅक करते. आता ही जी इम्यून सिस्टीम कमी होणं, त्याच्यामुळं ही जी म्हणजे HIV आपली इम्यून सिस्टीम कमी होत असते. त्यामुळं हा लॅटेंट इज कन्वर्टेड इन टू ॲक्टिव्ह TB. दुसरा प्रकार आहे तो ॲक्टिव्ह. दिस मीन्स द जर्म्स मल्टिप्लाय अँड कॅन मेक यू सिक. यू कॅन स्प्रेड द डिसीज टू अदर्स. 90% ऑफ अडल्ट्स केसेस ऑफ ॲक्टिव्ह TB आर फ्रॉम द रिॲक्टिवेशन ऑफ अ लॅटंट TB इन्फेक्शन. म्हणजे लॅटेंट इन्फेक्शन जास्त होते, आपली इम्युनिटी पॉवर कमी झाल्यानंतर दॅट कॅन बी कन्वर्टेड इन टू ॲक्टिव्ह TB. आता ही जी साईन्स अँड सिम्पटॉम्स काय आहेत? लॅटेंट TBमध्ये काही सायन्स दाखवत नाही आहे. ते फक्त काय त्या ह्याच्यावरती स्किनवरती असतं.
ते फक्त स्किन आणि ब्लड टेस्ट केल्यानंतरच समजत असते. देन दी ॲक्टिव्ह टी बी दॅट अ कफ दॅट लास्ट मोर दॅन 3 weeks, 3 आठवड्यानंतर जर कफ राहिलं तर समजायचं आपल्याला ॲक्टिव्ह टी बी झालेला आहे. देन चेस्ट पेन, छातीमध्ये कळ येतात. कफिंग ऑफ ब्लड म्हणजे खोकल्यानंतर रक्ताची उलटी होणं. फिलिंग टायर्ड ऑल द टाईम म्हणजे कायम थकवा जाणवणं. फेवर लॉस ऑफ अपेटाईट म्हणजे भूक न लागणं. वेट लॉस म्हणजे वजनात घट येणं. इफ यू हॅव एनी ऑफ दीज सिम्पटॉम्स, सी युअर डॉक्टर टू गेट टेस्टेड. गेट मेडिकल हेल्प राईट अवे इफ यू हॅव चेस्ट पेन. देन दी कॉजेस अँड हाऊ टी बी इज स्प्रेड. आता ही टी बी कसं स्प्रेड होते. दॅट इज एस्पेशली दी मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस बॅक्टेरिया. इट स्प्रेड्स थ्रू एअर. हवेतून हा स्प्रेड होऊ शकते. कफ्स, खोकला, शिंका, बोलण्यातून, हसण्यातून किंवा सिंग्समधून. आपण ज्या वेळेला गाणं म्हणतोय त्यावेळेला सुद्धा हा स्प्रेड होते. दॅट इज थ्रू अ टायनी ड्रॉपलेट्स. हे सगळं करत असताना एक टायनी ड्रॉपलेट्स जातात, त्याच्यातून होत असते. अँड इट ऑल्सो स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला स्प्रेड होत असते. नाव दी डायग्नोसिस. आता हे डायग्नोसिस कसं करायचं, याची 2 टेस्ट आहेत. एक स्किन टेस्ट आणि दुसरा ब्लड टेस्ट. स्किन टेस्ट जे आहे त्याला म्हणायचं मॅन्टॉक्स ट्युबरक्युलिन स्किन टेस्ट. ह्याच्यामध्ये स्किनचा टेस्ट केला जातो आहे. देन सेकंड वन इज दी ब्लड टेस्ट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरफेरॉन गॅमा रिलीज असेज टेस्ट or IGRAS टेस्ट. देन दी ट्रीटमेंट. ह्याला ट्रीटमेंट्स काय करायची, ज्या वेळेला आपल्याला आढळून येईल. देर आर 2 टाईप्स, दॅट इज लॅटेंट अँड ॲक्टिव्ह. ज्या वेळेला लॅटेंट टी बी असेल त्यावेळेला डॉक्टरकडे जायचं आणि काही अँटीबायोटिक प्रेफर केलं जाते. दॅट लॅटेंट टी बी कॅन नॉट बी गेट कन्वर्टेड इन टू ॲक्टिव्ह टी बी. हे मेडिसिन घेतल्यानंतर तिथंच थांबतं. हे साधारण 6 ते 12 महिने ही मेडिसिन घ्यावं लागते. दॅट इज दी अँटीबायोटिक्स. नाव दी रिस्क. आता व्हेन यू गेट टी बी ओनली इफ यू कम इन कॉन्टॅक्ट विथ अदर्स who have it. Other things that could increase your risk include a friend, co-worker or family member has active TB. ह्या सगळ्या रिस्क आहेत. You live in or have traveled to an area where TB is common. जिथं TB कॉमन आहे तिथं जायचं नाही आहे. हा रिस्क आहे. You are a part of a group in which TB is more likely to spread, or you work or live with someone who is. This includes homeless people, people with HIV, people in jail or prison, and people who inject drugs into their veins. म्हणजे ह्या माणसांच्या संपर्कात गेला तरी जास्त रिस्क वाढत असतं. इफ यू वर्क ऑर लिव्ह इन अ हॉस्पिटल ऑर नर्सिंग होम. तिथं तुम्ही हॉस्पिटलमध्ये काम करणारे असाल तर. यू आर अ हेल्थ केअर वर्कर फॉर पेशंट्स ॲट हाय रिस्क ऑफ टी बी. त्यात टी बीच्या संपर्कात येणारं काम तुम्ही करणार असाल तर. यू आर अ स्मोकर असेल तर सुद्धा रिस्क वाढत असतं. देन दी कॉम्प्लिकेशन्स. हेल्थ इम्युन सिस्टीम फाईट्स दी टी बी बॅक्टेरिया.
But if you have any of the following, you might not be able to fend off active TB disease, that is HIV or एड्स. ह्या जर रोग तुमच्याकडे असेल तर तुमच्या कॉम्प्लिकेशन्स वाढत जातात. काय? एड्स किंवा HIV, डायबिटीज, सिव्हिअर किडनी डिसीज, हेड अँड नेक कॅन्सर्स, देन कॅन्सर ट्रीटमेंट्स. आता ज्याला कॅन्सर झालेला आहे त्यांचं जर ट्रीटमेंट चालू असेल, दॅट इज दी एस्पेशली केमोथेरपी, लो बॉडी वेट अँड माल न्यूट्रिशन. जर तुमचं वजन कमी असेल किंवा माल न्यूट्रिशन असेल, अँड दी यंग चिल्ड्रन्स, लहान मुलांच्यामध्ये इम्युन सिस्टीम कमी असते. ह्याच्यामुळं काय होते? कॉम्प्लिकेशन्स वाढत जातात. देन लास्ट वन इज दी प्रिव्हेन्शन. इफ यू हॅव लॅटंट TB, take all of your medication so you don't develop active TB which is contagious. तुम्हाला जर लॅटेंट TB झाले असेल तर काळजी घ्या, मेडिसिन घ्या. इफ you have active TB, limit your contact with other people at work, school or home. Cover your mouth when you laugh, sneeze or cough. Wear a surgical mask when you are around other people during the first weeks of treatment. ह्या सगळ्या प्रिकॉशन्स तुम्ही घ्यायला पाहिजे. If you are traveling to a place where TB is common, avoid getting close to or spending a lot of time in crowded places with people who have TB. ह्या ठिकाणी जाण्याचं तुम्ही अवॉइड करा. Children in countries where TB is common often get the BCG vaccine. मुलांना BCG वॅक्सिन द्या.